येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तिशक्तिकम्। नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रतं देवम् अवधूतशिरोमणि। नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना निष्ठारगमत्भाग्यामदानन्दा नमस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സ്വശ്രമപദം ഗതേ പുത്രാ കളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഋഷിഭിः സാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രാ കളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രാ കളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഋഷിഭിः സാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രാ കളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കണം. മാലദിശാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സ്വശ്രമപദം ഗതേ പുത്രകളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
सुवर्णप्रभा माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजयनारायण माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिश्वाश्रम पदम गदे पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामास विद्या योगेन शोचति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता टी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्के माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाश्री माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्र कळेवरं सुनीत पालयामास विद्यायोगेन सोचति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इंदु मुगी वृंदा देवी दासी माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः सहस्रमपदं गदे पुत्रकळेबरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राज माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विरजा विजय देवी दासी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु हरे चलिए। कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। रमणी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गदे पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः सहस्रमपदं गदे पुत्रकळेबरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला शाह जी माता जी चलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिभिः स्वश्रमपदं गते पुत्रकळेवरं सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ശോഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സഹസ്രമപദം യദേ പുത്രകൈവരം സുനീതാ പരാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവദേവദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സ്വാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രകളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സ്വാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രകളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സ്വാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രകളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സ്വാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രകളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സ്വാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രകളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷിഭിः സ്വാശ്രമപദം ഗതേ പുത്രകളേവരം സുനീതാ പാലയാമാസ വിദ്യായോഗേന ശോചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഋഷിഭിഹി മുനിമാരാൽ സഹസ്രമപദം അവരവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ ഗതി തിരിച്ചെത്തി. പുത്ര അവളുടെ പുത്രൻ കളേവരം ശരീരം സുനീത രാജാവ് വേനന്റെ മാതാവ് പാലയമാസ സംരക്ഷിച്ചു. വിദ്യായോഗേന മന്ത്രത്താലും ചില പദാർത്ഥങ്ങളാലും ശോചതി ദുഃഖത്തിനിടയിൽ. വർത്തനം. എല്ലാ മുനിമാരും അവരവരുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തി. പുത്രന്റെ മരണത്തിൽ അത്യാഘാതമായി ദുഃഖിച്ച വേനൻ രാജാവിന്റെ മാതാവ് സുനീതി അവന്റെ ശരീരം മന്ത്രജപത്തോടെ അഥവാ മന്ത്രയോഗേന ചില ലേപനങ്ങൾ പുരട്ടി കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ മുനയസ്തേ തു സരസ്വൽസലിലാപ്ലുതാ. ഏകദാ മുനേസ്തേ തു സരസ്വൽസലിലാപ്ലുതാ ഉത്വാഗ്നീൻ സത്കദാശ ഋതുഭവിഷ്ട സരിത്തടേ. ഏകദാ മുനേസ്തേ തു സരസ്വൽസലിലാപ്ലുതഃ ഉദ്വാഗ്നീൻ സത്കദാ ശക്രുപവിഷ്ടാ സരിത്തടേ. ഏകദാ മുനയസ്തേ തു സരസ്വത്സലിലപ്ലുതഃ ഉദാഗ്നീൻ സത്കദാ ശക്രുപവിഷ്ടാ സരിത്തടേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സാവിത്രി ഉപേക്ഷിച്ച് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ മുനിസ്തേ തു സരസലിലപ്ലുതാഃ ഉദാഗ്നിൻ സത്കദാ ചക്രുരുപവിഷ്ട സരിതടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ മുനയസ്തേ തു സരസസാലിലാപ്ലുതാഃ ഉദാഗ്നീൻ സത്കഥാശ്ചക്രു കുരൂപവിഷ്ടാ സരിത്തടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത്ര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ മുനയസ്തേ തു സരസ്വത്തലിലാപ്ലുതാഃ ഉദ്വാഗ്നീൻ സത്കഥാശ്ചക്രുഃ ഉപവിഷ്ടാ സരിത്തടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ മുനയസ്തേ തു സരസ്വത്താലിലാപ്ലുതാഃ ഉദ്വാഗ്നീൻ സത്കഥാശ്ചക്രു കുരുപ്രവിഷ്ട സരിത്തടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ മുനയസ്തേ തു സരസ്വത്സലിലാപ്ലുതാഃ ഉദ്വാഗ്നീൻ സത്കഥാശ്ചക്രുരൂപവിഷ്ടാ സരിത്തടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ മുനയസ്തേ തു സരസ്വത്ലീലാപ്ലുതാഃ ഉദാഗ്നീൻ സത്കഥാശ്ചക്രുരുപവിഷ്ടാ സരിതടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകദാ മുനയസ്തേ തു സരസ്വത്സലിലാപ്ലുതാഃ ഉദാഗ്നീൻ സത്കഥാ ചക്രുർ ഉപവിഷ്ടാ സരിത്തടേ. ഓം ദത്സരി. ഹരി ഓം ദത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനമായി നോക്കാം. ഒരിക്കൽ അതേ വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ സരസ്വതി നദിയിൽ സ്നാനത്തിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞാഗ്നിയിൽ തർപ്പണങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അനന്തരം അവർ നദീതീരത്തിലിരുന്ന് അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുകി. മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വോതിതാൻ മഹോത്പാദാ നാഹുർലോകഭയങ്കരാൻ അപ്യഭദ്രമനാദായ ചസ്യുഭ്യോ ന ഭവേത് ഭുവഃ. രാജ്യത്ത് ആ നാളുകളിൽ സമൂഹത്തിലാകെ പരിഭ്രാന്തി ഉളവാക്കിയ പല ഉപദ്രവ സംഭവങ്ങളും സംജാതമായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി മുനിമാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. രാജാവ് മരിച്ച ശേഷം ലോകം സംരക്ഷകനില്ലാതെ അനാഥമായതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ മോഷ്ടാക്കളുടെയും തെമ്മാടികളുടെയും രൂപത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യം നിബദിച്ചേക്കാം. ആവാർത്തമേത്സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. രാജ്യത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാകുന്നു. തസ്കരന്മാരും തെമ്മാടികളും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുമ്പോൾ ഭരണാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കാം. ഇവിടെ ഈ ദൗർഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചത് രാജാവ് വേനന്റെ മരണം മൂലമാണ്. ആവിധം വിശുദ്ധ വ്യക്തികളായ മുനിമാർ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് അതീവ ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സംബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് എപ്പോഴും സഹതാപമുള്ളവരാണവർ.
അതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ അവരുടെ ദൈനംദിന ധാർമ്മിക ആചാരണങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളും നിയമങ്ങളും പിന്തുടരുമെന്നും അവർ സഹതാപത്തോടെയും കാരുണ്യത്തോടെയും ചിന്തിക്കുന്നു. അതായിരുന്നു മുനിമാരുടെ ഉത്കണ്ഠ. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ എല്ലാം താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ വിശുദ്ധമായ വ്യക്തികൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം ഏറ്റെടുക്കണം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലവും നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് എല്ലാവരും ഭക്തിപൂർവം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. അല്ലെ, ഈ കലിയുടെ യുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരിക്കും. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ഋഷന്ത ഋഷയോ ദാവതാം സർവദോ ദിശം പാംസു സമുന്ദിതോ ഭൂരീശ്വരനാമഭി ലുംബതാം. പ്രകാരം ചർച്ചകൾ തുടരുകയെ എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും ഒരു ധൂളിക്കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയരുന്നത് മുനിമാർ കണ്ടു. പൗരന്മാരെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കള്ളന്മാരും ആവാസന്മാരും ഓടുമ്പോഴുണ്ടായതായിരുന്നു ആ പൊടിപടലവും കാറ്റും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. പൗരജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയും സ്തംഭനവും ഉണ്ടാക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മറ്റ് അധർമ്മികളും. തസ്കരന്മാരെയും തെമ്മാടികളെയും അവരുടെ തൊഴിലിൽ നിഷ്ക്രിയരാക്കാൻ ശക്തമായ ഒരു ഭരണകൂടം എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദിവ്യം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത് സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നേ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുനിമാരൊക്കെ കൂടി ആ വേനനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ആ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വേനനെ ഇല്ലാതാക്കി അല്ലെ. അപ്പോ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടും ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് മുനിമാർക്ക് സാധിക്കും. അവർക്ക് വേറെ ആയുധങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട. നേരത്തെ പറഞ്ഞു യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ യജ്ഞത്തില് ഒരു മൃഗത്തിനെ ബലിയർപ്പിച്ച് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ അതിലർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുതിരയായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശു ആയാലോ ഒക്കെ അതിന് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. അതിന് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ ലഭിക്കും മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ ഇവിടെ ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള ആ വേനനെ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ വേനനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് അതുപോലുള്ള വേദങ്ങളിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ അത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ആ വേനനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. അഥർവ വേദങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വധിക്കുവാനും അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ശരിയായ ബ്രാഹ്മണർ അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അവരെ വധിക്കാനും അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും അവരെല്ലാം അവരവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ മുനിമാരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തി. വേനന്റെ മാതാവ് ആ ദുഃഖം മൂലം അവനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് മൂലം ആ വേനനെ അവിടെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. പുത്രന്റെ മരണത്തിൽ അത്യഗാധമായി ദുഃഖിച്ച വേൻ രാജാവിന്റെ മാതാവ് സുനിധി അവന്റെ ശരീരം മന്ത്രയോഗേന ചില ലേപനങ്ങൾ പുരട്ടി കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൻ മരണപ്പെട്ടു എങ്കിലും ആ ശരീരം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി, പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും ലേപനങ്ങളൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ അനേകം കാലങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. രാമാനുജാചാര്യ, സ്ത്രീ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള രാമാനുജാചാര്യരുടെ ആ ശരീരം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും അവിടെ ശ്രീരംഗത്ത് ആ ടെമ്പിളില് അവിടെ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മുന്നേ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അത് നേരിട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കാണാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ട്. പിന്നീട് അവർ പലരും അത് തൊടുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവര് അത് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. എന്നാലും ഇന്നും യാതൊരു കേടുപാടുകളും കൂടാതെ അതേപോലെ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ആ ശരീരം അവരവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമാനുജാചാര്യരുടെ സമാധിയൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ വലിയ താഴ്ചയുള്ള കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് 16 അടിയൊക്കെ താഴ്ചയുള്ള കുഴിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് പുഷ്പങ്ങളും മറ്റുള്ള പല വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അവിടെ സമാധിയൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമാധി ഇരുത്തിയതിനു ശേഷം സമാധിയാവുന്ന ഗുരു സമാധിയാവുന്ന കാര്യം എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ പോവുകയുണ്ടായി. ശിഷ്യൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഗുരു സമാധിയാവുകയും ചെയ്തു. ശിഷ്യനെ കാണിക്കാതെ തന്നെ അവരൊക്കെ അത് ഗുരുവിനെ സമാധി അടക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം ആ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ആരതിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ശിഷ്യനെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടനെ ആ സമാധി അടക്കിയിരുന്ന ആ ഗുരു മേലേട്ടേക്ക് ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായിരുന്നു. 16 അടി അങ്ങ് താഴ്ചയില് എല്ലാം ചെയ്ത് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് മണലൊക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ശരീരം ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി മുകളിലേക്ക്. അങ്ങനെ അത് ആ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വൈഷ്ണവരുടെ ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങൾ, എന്നാൽ അവരുടെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ വേനൻ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് അല്ലെ, എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന് തന്റെ മകനോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുകയോ മറ്റു സംസ്കരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അത് പലതരത്തിലുള്ള ലേപനങ്ങളൊക്കെ പുരട്ടി മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അതേ വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ സരസ്വതി നദിയിൽ സ്നാനത്തിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞാഗ്നിയിൽ തർപ്പണങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അനന്തരം അവർ നദീതീരത്തിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മുഴുകി. ആരെക്കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, രാജ്യത്ത് ആ നാളുകളിൽ സമൂഹത്തിലാകെ പരിഭ്രാന്തി ഉളവാക്കിയ പല ഉപദ്രവ സംഭവങ്ങളും സംജാതമായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി മുനിമാർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. രാജാവ് മരിച്ച ശേഷം ലോകം സംരക്ഷകനില്ലാത്ത അനാഥമായതിനാൽ ഒരാൾ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ മോഷ്ടാക്കളുടെയും തെമ്മാടികളുടെയും രൂപത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേനൻ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രാജാവാണ്. എങ്കിലും കള്ളന്മാർക്കും തെമ്മാടികളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു. ഇതാണ്
അവര് കഠിനമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെ. ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കള്ളന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയമായിരുന്നു വേനന്റെ ഭരണത്തിൽ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാജാവില്ലാത്തപ്പോൾ അവരൊക്കെ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചേക്കാമെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. രാജ്യത്ത് പരിഭ്രാന്തി വരുന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാകുന്ന തസ്കരന്മാരും തെമ്മാടികളും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുമ്പോൾ ഭരണാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കാം. ഇവിടെ ഈ ദൗർഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചത് രാജാവ് വേനന്റെ മരണം മൂലമാണ് അല്ലെ. പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണാം ഇങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആക്രമിക്കുകയും അവിടുത്തെ രാജാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭരണാധികാരിയൊക്കെ തടവിലാക്കുകയും അല്ലെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഭരണാധിപന്മാർ, പ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റൊക്കെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകും അല്ലെ. പിന്നീട് ഈ തീവ്രവാദികളെ പോലുള്ള അവരുടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഭരണം അല്ലെ. അവർ ജനങ്ങളൊക്കെ ദ്രോഹിക്കും, കൊള്ളയടിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അല്ലെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ ധാരാളം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലെങ്കിലും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഉള്ളവരാണ് അവർ. അതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ അവരുടെ ദൈനംദിന ധാർമ്മികാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നും ധർണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ക്രമങ്ങളും നിയമങ്ങളും പിന്തുടരുമെന്നും അവർ സഹതാപത്തോടെയും കാരണത്തോടെയും ചിന്തിച്ചു. പ്രവാചകർ പറയുന്നു, കലിയുടെ യുഗത്തിൽ എല്ലാം താറുമാറായിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ വിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം ഏറ്റെടുക്കണം. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറയുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹരേർനാമ 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 ഇവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 വ്യതിരന്യതായിരുന്നു. കലിയുടെ യുഗത്തിലെ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം അല്ലെ, മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. കലികത്തിലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കണം, അവരെയൊക്കെ ഇത് പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധ വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ അല്ലെ. പലരും പല വഴികളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ചിലയാൾ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ചിലയാൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. എന്നാലേ കലികത്തിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരും മറ്റുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? കലികത്തിലെ അവരെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെ, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നത്. പ്രകാരം ചർച്ചകൾ തുടരുക. എല്ലാ ദിശകളിലും ധൂളിക്കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നത് മുൻമാർ കണ്ടു. പൗരന്മാരെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കള്ളന്മാരും ആവാസന്മാരും ഓടുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു ആ കുടിവെള്ളവും കാറ്റും. മുപ്പത്തൊമ്പത് 40 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദുപദ്രവമാജ്ഞായ ലോകസ്യാവസുലുംബതാം ഭർത്തുരുപരതേ തസ്മിൻ അന്യോന്യം ചാജികാം സദാം ചോരപ്രായം ജനപദം ഹീനസത്വമരാജകം ലോകാന്നാവാരയൻ ശക്ത അഭീതദോഷദർശിനഃ. തോളിക്കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ട വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾക്ക് രാജാവ് വേനന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് വളരെയധികം ക്രമക്കേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭരണാധിപനില്ലാതെ ക്രമസമാധാന പാലനം തകർന്ന രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും അപഹരിച്ച് കള്ളന്മാരും തെമ്മാടികളും കൊലപാതകളും തേർവാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മുനിമാർക്ക് തങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ തൽക്ഷണം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും രാജാവിനെ വധിച്ചതുപോലെ തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാവില്ലെന്ന് അവർ കണക്കാക്കി. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കുഴപ്പങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അവർ മുതിർന്നില്ല. ബാബാ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.
രാജാവ് വേനനെ വധിക്കേണ്ടത് അടിയന്തര ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ മഹാമുനിമാർ അവനെ വധിച്ചു. പക്ഷെ അവന്റെ മരണാനന്തരം ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ജനങ്ങളെ കൊന്നും കൊള്ളയടിച്ചും കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അക്രമികളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാരിൽ പങ്കാളികളാകാൻ മുനിമാർ തയ്യാറായില്ല. ഹിംസ ബ്രാഹ്മണരുടെയും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുടെയും ധർമ്മമല്ല. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും തസ്കരന്മാരെയും ആവാസന്മാരെയും തങ്ങളുടെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും അത് ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ ധർമ്മമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച മുനിമാർ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. അപ്രകാരം അവർ ഹിംസയോട് വിമുഖരായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജാവിനെ വധിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റുള്ള കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അവരതിന് തുനിഞ്ഞില്ല. അതെന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ധർമ്മമാണ്, അല്ലെ? അവരുടെ അല്ല, ബ്രാഹ്മണന്മാരുടേതല്ല. അല്ല, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്, അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില് ബ്രാഹ്മണര് ഇങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവരെ വധിക്കുന്നു, ഇല്ലാതാക്കും, അല്ലെ? ക്ഷത്രിയരങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ വധിക്കുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണര് തങ്ങളുടെ ആ മന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ആ വേനൻ എന്ന രാജാവിനെ ഇല്ലാതാക്കി. 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രാഹ്മണ സമദൃക്ഷാന്തോ ദീനാനാ സമുപേക്ഷക സ്രവതേ ബ്രഹ്മ തസ്യാപി ഭിന്നവാണ്ടാത്മയോ യഥാ. മഹാമുനിമാർ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാവരോടും സമതുലിത പാലിക്കുന്നവനാകിയാൽ സമാധാനപ്രിയനും നിഷ്പക്ഷനുമാണെങ്കിലും സാധുക്കളെ അവഗണിക്കുന്നത് അവന് ധർമ്മമല്ല. അത്തരം അവഗണന മൂലം അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി ഓട്ടക്കലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ജലം ചോർന്നു തീരുന്നത് പോലെ ക്ഷയിച്ചു തീരും. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചെയ്യും. സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത വിഭാഗമായ ബ്രാഹ്മണർ ഭൂരിപക്ഷവും ഭക്തന്മാരാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിരക്കിലായതിനാൽ അവർ പൊതുവെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അത്യാപത്തുണ്ടായാൽ അവർക്ക് നിസ്സംഗരായി കഴിയാൻ പറ്റില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ ദുഃഖാവസ്ഥയുടെ പരിഹാരത്തിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ അവഗണന നിമിത്തം അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ക്ഷയിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ മഹർഷിമാരും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഹിമാലയത്തിൽ തപസ്സിന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് രാജാവ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായി മോക്ഷം വേണ്ടെന്നാണ്. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പതിതാത്മാക്കളെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ വൈഷ്ണവരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. 2 തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരും ബ്രാഹ്മണ വൈഷ്ണവരും. യോഗ്യത തികഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സ്വാഭാവികമായും വളരെ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അവന്റെ ജ്ഞാനം പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒരു വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണനായിത്തീരും. ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരാത്ത പക്ഷം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിലുള്ള അവന്റെ പരിപൂർണത അപൂർണമായിരിക്കും. വേനൻ രാജാവ് മഹാപാപിയായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ധ്രുവരാജാവിന്റെ പിന്തുടർച്ചയുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്ന കാര്യം വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾ വിവേകപൂർവ്വം വിചാരിച്ചു. അതുമൂലം ആ കുടുംബത്തിലെ ശുക്ലം പരമദൈവപുരുഷൻ ഭഗവാൻ കേശവനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വിടുതലുണ്ടാക്കുന്ന ചില നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ മുനിമാർ ആഗ്രഹിച്ചു. രാജാവിന്റെ അഭാവത്തിലെല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് താറുമാറായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാവരോടും സമതുലിത പാലിക്കുന്നവനാണ്, സമാധാനപ്രിയനാണ്, നിഷ്പക്ഷനാണ് എങ്കിൽ സാധുക്കളെ അവഗണിക്കുന്നത് ധർമ്മമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തി ഇല്ലാതായി തീരും. ഓട്ടക്കലത്തില് സൂക്ഷിക്കുന്ന ജലം പോലെ ചോർന്നു തീർന്ന് ക്ഷയിച്ചു തീരും എന്ന് പറയും. അതിൽ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷവും ഭക്തന്മാരാണ്. അവരെപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തിരക്കിലാണ്. അവർ പൊതുവെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അത്യാപത്തുണ്ടായാൽ അവർക്ക് നിസ്സംഗരായി കഴിയാൻ പറ്റില്ല.
പഴപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പൂജകൾ ചെയ്യാനും അല്ലെ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗവതം കഥകൾ ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവര് തിരക്കിലാണ്. അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഇടപെടില്ല അല്ലെ, കൂടുതലായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ കൂടുതലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിലൂടെ തിരക്കിലായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവരതിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും. സമൂഹത്തിന്റെ സുഖാവസ്ഥയുടെ പരിഹാരത്തിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ അവഗണന നിമിത്തം അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ക്ഷയിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ മഹർഷിമാരും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഹിമാലയത്തിൽ തപസ്സിന് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായി മോശം വേണ്ടെന്നാണ്. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പതിതാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ തനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് മോശം ആവശ്യമില്ല, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും മോചിപ്പിക്കുക, അവരുടെയൊക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നോളൂ, അതൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം, അവർക്കൊക്കെ മോശം നൽകിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. ബ്രാഹ്മണർ അവരുടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ വൈഷ്ണവരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരുണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരും ബ്രാഹ്മണ വൈഷ്ണവരും എന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ആ ഒരു പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവർ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അല്ലെ, ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവര്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാറ്റഗറി ആക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണരിൽ തന്നെ രണ്ടു തരത്തിൽ. ഒന്നെന്താണ് ജ്ഞാനമുള്ളവര്, മറ്റുള്ളവര് ജ്ഞാനം, ആ നേടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ വൈഷ്ണവരും. യോഗ്യത തികഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ സ്വാഭാവികമായും വളരെ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അവന്റെ ജ്ഞാനം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണനായി തീരും. ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരാത്ത പക്ഷം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിലുള്ള അവന്റെ പരിപൂർണത അപൂർണമായിരിക്കും. വേനൻ മഹാഭാവിയാണെങ്കിലും അവൻ ധ്രുവരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്ന കാര്യം മുനിമാർ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു. അതുമൂലം കുടുംബത്തിലെ ശുക്ലം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കേശവനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വിടുതലുണ്ടാകുന്ന ചില നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ മുനിമാർ ആഗ്രഹിച്ചു. രാജാവിന്റെ അഭാവത്തിൽ എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു താറുമാറായിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ് ധ്രുവരാജാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അങ്കന്റെ മകനാണ് വേനൻ അല്ലെ. പിന്നീട് ഈ വേനനെ വധിച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് ആ പരമ്പര അവിടെ നിന്ന് പോകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത ഭരണാധികാരി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും. വേനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ആ വേനന്റെ കൈ കടഞ്ഞെടുക്കുകയും അതില് മഹാരാജാവ് ജനിക്കുകയും അവതരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നാഗസ്യ വംശോ രാജർഷേരേഷ സംസ്ഥാതു അർഹതി അമോഘ വീര്യഹി നൃപാ വംശേസ്മിൻ കേശവാസവ്യഃ. വിശുദ്ധനായിരുന്ന രാജാവ് അങ്കന്റെ പിൻഗാമികളുടെ തുടർച്ച അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്ന് മുനിമാർ തീരുമാനിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തിലെ ശുക്ലം വളരെ ശക്തിയുള്ളതും കുട്ടികൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകാൻ പ്രവണതയുള്ളവരുമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ. പാരമ്പര്യ പിന്തുടർച്ചയുടെ പരിശുദ്ധിയെ അമോഘ വീര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തപ്പെടുന്ന ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ പാലനത്തിലൂടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളിലെയും ക്ഷത്രിയ കുടുംബങ്ങളിലെയും പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യ കുടുംബങ്ങളുടെയും ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ശുക്ല പിന്തുടർച്ച നിർബന്ധമായും വളരെ പരിശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഈ പരിശുദ്ധ പ്രക്രിയ പാലിക്കാതെ പക്ഷം പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാഹ്മണരാൽ കുടുംബത്തിലെ പിന്തുടർച്ചക്കാർ കലർപ്പുള്ളവരായി തീരും. കുടുംബത്തിൽ ക്രമാനുഗതമായി പാപകർമ്മങ്ങൾ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ധ്രുവരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ശുക്ല പരിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ അവന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായിരുന്ന അംഗരാജാവ് വളരെ പരിശുദ്ധനായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്കന്റെ ശുക്ലം മരണത്തിന്റെ മൂർത്തിരൂപമായ പുത്രിയായിരുന്ന അവന്റെ പത്നി സുനീതിയായുള്ള സംയോഗത്തിലൂടെ മലിനമായി തീർന്നു. ഇങ്ങനെ മലിനമായ ശുക്ലത്തിലായിരുന്നു വേനൻ രാജാവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. ധ്രുവരാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു മഹത്വത്തായിരുന്നു ഇത്. എല്ലാ വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും മുനിമാരും ഇത് പരിഗണിക്കുകയും കാര്യത്തിൽ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അംഗരാജാവ് നല്ല വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സുനീത എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന്റെ മൂർത്തി രൂപയുടെ പുത്രിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മലിനമാകുകയും അങ്ങനെ അതില്
വേനൻ എന്നുള്ള ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള രാജാവ് ഉണ്ടാവും. ശരി. നാൽപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിനിശ്യന്ദൈവ മൃഷയോ വിപന്നസ്യ മഹീപതേ മമന്തുരുരും തരസാ തത്രാസീത് ബാഹുഗോ നരഃ. തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും മുനിമാരും വേനൻ രാജാവിന്റെ മൃതശരീരത്തിന്റെ തുട വളരെ ശക്തിയിലും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലും കടഞ്ഞു. അതിനെ തുടർന്ന് രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഹസ്വനായ ഒരു വ്യക്തി ജന്മമെടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. വേനൻ രാജാവിന്റെ തുടകൾ കടഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ചത് ജീവാത്മാവും വ്യക്തിഗതവും ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ടുമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ്. മുനിമാർക്കും വിശുദ്ധ വ്യക്തികൾക്കും രാജാവിന്റെ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ രാജാവിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. വേനൻ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിശ്ചയമായും അവൻ മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മുനിമാർക്കും വിശുദ്ധർക്കും വേനൻ രാജാവിന്റെ ശരീരമായി മാത്രമേ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ധ്രുവ രാജാവിന്റെ ശുക്ല പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ആ ശരീരം. തൽഫലമായി മറ്റൊരു ശരീരത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഘടകപദാർത്ഥങ്ങൾ വേനന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രത്യേക പ്രക്രിയയാൽ മൃതദേഹത്തിന്റെ തുടകൾ കടഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു ശരീരം അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു. മരിച്ചെങ്കിലും വേനന്റെ ശരീരം ഔഷധങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കേടുവരുത്താതെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കേടുവരാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവന്റെ മാതാവ് ഈ രീതിയിലും മറ്റൊരു ശരീരത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ വേനന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ബാഹുകൻ എന്നു പേരുള്ള വ്യക്തി പുറത്തു വന്നത് അത്രയൊന്നും അതിശയകരമായ കാര്യമല്ല. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന അറിവുണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നം. ഒരു ശരീരത്തിലെ ശുക്ലത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവ് അതിൽ ആശ്രയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജീവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്തു. മഹാരാജാവ് വേനന്റെ മൃതശരീരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ശരീരത്തിന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് അസംഭവ്യമാണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത്. മുനിമാരുടെ വൈദഗ്ധ്യപൂർണമായ പ്രവർത്തനത്താലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. വേനന്റെ തുട കടഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അതിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. വേനന്റെ ശരീരം എന്താ പറയുക മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ ഔഷധങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ആ പാരമ്പര്യം ആ ഒരു പരമ്പര ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് മുനിമാര് ആ ശരീരം കടയുകയുണ്ടായെന്ന് പറയും. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃഷ്ണോദിഹസ്വാംഗോ മഹാഹനുഃ അസ്വാപ്നിഗ്നാസാഗ്രേ രക്താശസ്താമ്രമൂർധജഃ. വേനൻ രാജാവിന്റെ തുടകളിൽ നിന്നും ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് ബാഹുകൻ എന്നും അവന്റെ നിറം കാക്കിയുടേതുപോലെ കറുത്തതുമായിരുന്നു. അവന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. കൈകാലുകൾ തീരെ ഹസ്തങ്ങളായിരുന്നു. താടികൾ വലുതും അവന്റെ നാസിക പരന്നതുമായിരുന്നു. കണ്ണുകൾ രക്തം പോലെ ചുവന്നതായിരുന്നു. മുടി ചെമ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഇത് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാഹുകൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം കറുത്ത കളറായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കൈകളും കാലുകളൊക്കെ ചെറിയതായിരുന്നു, ഹസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. താടികൾ വലുതും മൂക്ക് പരന്നതുമായിരുന്നു. കണ്ണുകളൊക്കെ രക്തം പോലെ ചുവന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. മുടി ചെമ്പിച്ചതായിരുന്നു. ആ ബാഹുകന്റെ രൂപം പറയുന്നു. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തം തുതേ അവനതം ദീനം കിം കരോമീതി വാദിനം നിഷീദേദ്യാഭ്രുവം സ്ഥാദാ സനിഷാദസ്തദോ അഭവത്. വളരെ വിനയാനിതനും ശാന്തനുമായിരുന്നു അവൻ. ജനിച്ച ഉടനെ നമ്രശിരസ്കനായി ആരാഞ്ഞു, യജമാന്മാരെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മുനിമാർ പറഞ്ഞു, ദയവായിരിക്കുക നിഷീദ. പ്രകാരം
നിഷാദൻ, നിഷാദ കുലത്തിന്റെ പിതാവ് ജാതൻ. ഭാവാർത്ഥം യേശു ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ശിരസ് ബ്രാഹ്മണരെയും കരങ്ങൾ ക്ഷത്രിയരെയും ഉദരം വൈശ്യരെയും തുടകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കാലുകൾ ശൂദ്രരെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശൂദ്രരെ ചില സമയങ്ങളിൽ കറുമ്പൻ എന്നോ കൃഷ്ണൻ എന്നോ വിളിക്കാറുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് ശുക്ലവർണം അഥവാ വെളുത്ത നിറവും ക്ഷത്രിയർക്ക് വൈശ്യർക്കും വെളുപ്പും കറുപ്പും കലർന്ന നിറവുമാണ്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അമിതമായ വെളുപ്പുള്ളവരുടെ ത്വക്ക് വെളുത്ത കുഷ്ഠത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വെളുത്ത അഥവാ സ്വർണ്ണ നിറം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെയും കറുപ്പ് ശൂദ്രരുടേതുമാണെന്ന് ചുരുക്കം. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ വംശാസ്തു നൈഷാദാ ഗിരികാനനഗോചരഃ യേനാഹരഞ്ജയാമനോ വേന കൽമഷോൽപണം. അവൻ അഥവാ നിഷാദൻ അവന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ വേൻ രാജാവിന്റെ പാപപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം പരിണിത ഫലം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. അതുമൂലം ഈ നിഷാദവർഗം എപ്പോഴും മോഷണം, കൊള്ള, വേട്ട തുടങ്ങിയ പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് മലമുകളിലും വനങ്ങളിലും മാത്രമേ വസിക്കുവാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. നൈഷാദർ നൈസർഗികമായി പാപികളാകിയാൽ അവർക്ക് നഗരങ്ങളിൽ വസിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല. അതിനാൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ വൃത്തിഹീനവും തൊഴിൽ പാപമംഗലവുമായിരിക്കും. ഈ പാപപൂർണമായ മനുഷ്യർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ അവർ കിരാതന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ പാപബദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അത്യുന്നതമായ വൈഷ്ണവ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനാകുമെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഏതൊരുവിനും അവൻ എത്ര തന്നെ പാപിയായാലും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ യോഗ്യനാകും. ഒരുവൻ ഭക്തിത സേവന പ്രക്രിയയാൽ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായാൽ മാത്രം മതി. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ യോഗ്യരായാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:32 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യഭാശ്രിത്യോ പാപയോനിഹ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തദാ ശൂദ്രാസ്തേബിയാന്തി പരാംഗതി. അല്ലയോ പ്രതിയുടെ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ അധകുംബത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീയോ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ ആയാൽ പോലും പരമപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം വേനൻ രാജാവിന്റെ കഥ എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഈ പ്രകാരം സമാപിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നത് വേനന്റെ തുടകടഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നിഷാദ അല്ലെ. നിഷാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടാളൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. മാനിഷാദ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അരുത് കാട്ടാള, മാനിഷാദ. നിഷാദ എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടാളന്റെ അവരുടെ വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെപ്പോഴും കൊള്ളയും വേട്ടയും ഇങ്ങനെയുള്ള കളിയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പാപപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവര് വനങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ തിരിയാണ്. പുതിയ 15-ാമത്തെ അധ്യായം ഋതുമഹാരാജാവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഋതുമഹാരാജാവിന്റെ ആവിർഭാവവും പട്ടാഭിഷേകവും ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഭുപാദ് ഗ്രന്ഥരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവവൃന്ദകി ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേനന്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചത് അപ്പൊ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കാട്ടാളനായിട്ട്. അതെ, വേനൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ആ പാപഫലങ്ങള് അത് ഈ ബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി നിഷാദൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞു. വേനന്റെ അതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് വേനന്റെ നേരത്തെ വധിക്കുകയുണ്ടായി മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട്. എന്നാലും അതിന്റെ ബാക്കി ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലാകപ്പെട്ടു. എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. എന്താണ്
മുനിമാരോട് ചോദിക്കില്ലേ, ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോ വളരെ വിനയാനിതനും ശാന്തനുമായിരുന്നു അവൻ. ജനിച്ചു വീഴുന്നത് നമ്മുടെ ശിഷ്യനായ ആരാൻ യജമാനന്മാരെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മുനിമാർ പറഞ്ഞു, ദയവായി ഇരിക്കുക. നിഷീത ഇപ്രകാരം നിഷാദ കുലത്തിന്റെ പിതാവായി ജാതനായി. അവര് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അവൻ നിഷാദന് അവന്റെ ജന്മത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ വേനൽ രാജാവിന്റെ പാവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം പരിണതഫലം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. അതുമൂലം ഈ നിഷാദവർഗം എപ്പോഴും മോശം. അപ്പൊ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നേരത്തെ വേനനെ വേറെ തരത്തിലല്ല വധിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ മുനിമാർ തന്നെയാണ് വധിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. യമരാജൻ ഇടുക്കി എത്തിയിട്ട് യമരാജന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റിട്ട് വധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഓരോരോ നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോ ശിക്ഷകളൊക്കെ ഏൽക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ മുനിമാരുടെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേനൻ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇനി അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആളുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, നിഷാദനായിട്ട്. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, ബാഹുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിഷാദൻ. അവനെ എല്ലാ ശിക്ഷയും എല്ലാ പാപവും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഓരോരാൾ ചെയ്യുന്ന പാപം, ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പാപമൊക്കെ ഭർത്താവിന് ലഭിക്കുമെന്ന്. ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പാപം ഭർത്താവിനാണ് ലഭിക്കുക, ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പുണ്യമൊക്കെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ വേനന്റെ പാപമൊക്കെ ഇല്ലാതായില്ല. യമരാജന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് യമരാജന്റെ ശിക്ഷ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ വേനൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിക്ഷക്കായിട്ട് എത്രയോ നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഇതും ഒരു കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. ആ മഹർഷിമാരെ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ശിക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശരീരം തന്നെ അവിടെ അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ, അതിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയെങ്കിലും ആ ശരീരം അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആ പരമ്പര ഇല്ലാതായി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആ മുനിമാരൊക്കെ കാരുണ്യം കാണിച്ചു എന്നാണ്. ഇത് അടുത്തതിൽ വരും. എന്താണ് പറയുക, അത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വന്നു. നമുക്കറിയാം, പാലാഴി കടയുമ്പോഴൊക്കെ ധാരാളം വസ്തുക്കൾ വന്നു അല്ലെ, അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോഴും ഭഗവാനാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ഭഗവാൻ ഋതു മഹാരാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അതിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതായിട്ട് പോയി. നമ്മൾ വേറൊരു അവസരത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി അത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ആദ്യം കടഞ്ഞപ്പോഴും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ മോശം കാര്യങ്ങളായിട്ട് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒന്നും നിരീശ്വരവാദികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ വരുന്നത്, ഋതു മഹാരാജ് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ വേറെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അത് നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വേറൊരു ഭാഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള് ഭർത്താവ് അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് കുട്ടികൾ ഭർത്താവ് തന്നെ അനുഭവിച്ചോളാം. ഭർത്താവിന്റെ ചെയ്യുന്ന പാപം ഭർത്താവ് അനുഭവിക്കുക, ഭാര്യ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപം ഭർത്താവ്, മക്കള് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപം ഭർത്താവ്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഉത്തരവ്. ഗൃഹസ്ഥനെ ചുമതലയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാര്യ മക്കളും ഒക്കെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തടയണം. അതിന്റെയൊക്കെ പാപഫലം അവരാണ് ഏറ്റെടുക്കുക. ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുണ്യം ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ഭാര്യ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം ഭർത്താവിന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് സീനിയർ വൈഷ്ണവന്മാരെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേനന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ പാപവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ നിന്നും ആ മുക്തനാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ അത് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആ പരമ്പരയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടനായിട്ട് വന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെ അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഒരു ശരീരം കടഞ്ഞതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ വരുന്ന ഋതു മഹാരാജാവായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പോയി. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് മകരസംക്രാന്തി അല്ലെ, എന്താണ് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആഘോഷിക്കുന്നു. നമ്മള് വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം അങ്ങനെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. പിന്നെ എന്നാല് ജനങ്ങളൊക്കെ വളർത്തുന്നത് അതെന്താണ്, സൂര്യൻ അല്ലെ ദക്ഷിണായനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണെന്ന് പറയും. നല്ല സമയം ആയിട്ട് മാറുന്നു. എല്ലാ
ദേവന്മാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റുള്ള പൂജകളും പ്രതിഷ്ഠകളും ഒക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് ദക്ഷിണായ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉത്തരായന സൂര്യൻ ഉത്തരായനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ നല്ല ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനം ഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ